Hello everyone, welcome back to online classes of Sri Srinivasa Institute of Competitive Excellence. In today's module, we are going to discuss about the concept of units. In the last module, we have seen about what is meant by physical quantity, how many types of physical quantities we have, what are they, and what are the examples for such type of physical quantities we have seen in the last class. So let me go with a quick review regarding a physical quantity. A physical quantity is denoted by P. The quantity which is measured is called as a physical quantity. So this physical quantity always followed by a numerical number along with its unit. A physical quantity always followed by a numerical number along with its unit. What is a numerical number? N is a numerical number and U is a unit. So now in today's topic we are going to discuss about what is meant by a unit. A unit is nothing but standard measurement of a physical quantity. For a physical quantity, if it has a standard measurement, then that is said to be as a unit. Generally, we will go with for a flower shop. మనం పూల కొట్టుకు వెళ్తాం, పూలు అడగగానే మూర కొలిసిస్తాడు. సో మూర ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ అ యూనిట్ అండ్ దట్ ఈస్ సెట్ టు బి యాజ్ లోకల్ యూనిట్స్. మనందరికీ తెలుసు మూర అంటే లెంత్ అని అర్థం, అంతేనా? సో ఈ మూరను ఏమన్నాం మనం? లోకల్ యూనిట్ అన్నాం. సో ఆ మూర ఎక్కడికి వెళ్ళినా కాన్స్టెంట్ ఉండదండి. అంటే దెర్ ఈజ్ నో ఫిజికల్ టర్మినాలజీ ఫర్ దట్ మూర. బట్ సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ మెజర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సెంటీమీటర్స్ ఆర్ ఏ మీటర్స్, దెన్ ఇట్ గివ్స్ ఎ పర్ఫెక్ట్ మీనింగ్ విత్ ఇట్స్ న్యూమరికల్ క్యాల్కులేషన్. దానికి ఒక మీనింగ్తో పాటు ఒక న్యూమరికల్ క్యాల్కులేషన్స్ కూడా వస్తాయి. సో అందుకే మనం ఏమన్నాం? యూనిట్ ఈజ్ అ స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మెజర్ చేయడానికి మనకు ఉండేదే యూనిట్. హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ ద రోడ్, Srinivas have started from Godavarikani to Hyderabad. So let us consider some 200 kilometers we have. Here what is a 200 and what is a kilometer? Journey from nothing but the total distance, journey from GDK to Hyderabad. So if you consider this as a physical quantity, since it is having a numerical number 200 and which is having a kilometer as its unit. Here simple, if anyone say that I have traveled 200 kilometers, then automatically we can say that yes, the person has traveled a particular distance. నేను ఒక 200 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేశాను. మరి ఆ 200 కిలోమీటర్లు అంటే ఏంటివి? అది లెంతా, మాసా, టైమా అనేది డిసైడ్ అవ్వాలి అంటే దాని పక్కనున్న యూనిట్తోనే డిసైడ్ చేయగలుగుతాం. టు డిసైడ్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎ డిస్టెన్స్, నథింగ్ బట్ ఎ లెంత్ ఆర్ ఎ మాస్ ఆర్ ఎ టైమ్, దట్ కెన్ బి డిసైడెడ్ బై సీయింగ్ దిస్ యూనిట్. Since we know that kilometer is a unit for distance, nothing but length. రెండింటి మధ్యలో ఉన్న దూరాన్ని, రెండు పాయింట్లు మధ్యలో ఉన్న దూరాన్ని కొలవడం కోసం మనం కిలోమీటర్స్ వాడుతున్నాం. చాలా డిస్టెన్స్ ఉంటే, ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు లేదా సెంటీమీటర్స్, మీటర్స్, కిలోమీటర్స్. So all the centimeters, meters, kilometers are related to the units of a length component. So we will see now how many types of units we have.
We have a different systems of units, and that we will discuss now. So all such units we are going to write only for fundamental physical quantity. What is a fundamental physical quantity? The physical quantity which is independent of any other physical quantities are called as fundamental physical quantity. Example for that is length, mass and time. Length, mass and time. We are going to write it for. Systems of units. So here if you observe carefully, there you can able to see length, mass and time. Whereas length, mass and time are fundamental physical quantities, or they are also said to be as basic physical quantities. So here, and these are the different systems of units which we have. One is CGS system, MKS system, FPS system and SI system. CGS, MKS, FPS and SI. So in CGS system, how you will measure the length? In CGS system, how you will measure the length? In CGS system, length is measured in centimeter. Length is measured in centimeter, nothing but cm. And the symbolic representation for centimeter is nothing but cm. So all the distances which we are measuring in CGS system will be related to centimeters. This you should keep in your mind. Next, mass. Mass is measured in grams. Mass is measured in grams, GM. It's not a general manager, it is a gram. Next, time. Time, the basic unit for the time is second, which is denoted by S. So here CGS is a system of unit. In this system, length is measured in centimeter, mass is measured in grams, time is measured in seconds. In the same way, in MK system, meter, which is denoted by small m. Length, in MK system, length is measured in meters. Mass is measured in kilogram, kg. Give me 1 kg of chicken, right? So where we are asking about its mass, 1 kilogram, which is equals to 1000 grams. In the same way, time is measured in seconds. In all the systems of units, time will be measured in the same. Next, FPS system. In FPS system, length is measured in
Generally, you'll ask your friend, what is your height? When you are asking about height of your friend, he'll say that 5 feet, 6 feet, etc. What does it mean, 5 feet? So your feet are foot. Feet are foot. Is the unit which will measure in FPS system. Next, mass is measured in pounds. Generally, when we go to gym, etc., there we'll see all the weights which is designed with this same pounds itself. Next, time is second. Again, SI system. In SI system, same length is measured in meter. Time is measured, mass is measured in kilogram. Time is measured in second. So this is a complete table related to the systems of units. So let me go for the quick review now. Yes, you can able to see that how many systems of units we have? 4 systems. What are they? CGS, MKS, FPS, SI. In CGS system, length is measured in centimeters. Mass is measured in grams. Time is measured in second. It's not a seconds, it is only second. It's not a grams, it's a gram, kilogram, pound, kilogram again. Next, in case of MKS system, length is measured in meters. So all the length components, ఏ దూరాన్నైనా కొలవడం కోసం MKS పద్ధతిలో మనం మీటర్ వాడతాము. అదే CGS పద్ధతిలో సెంటీమీటర్ వాడతాము. అదే FPS పద్ధతిలో ఫీట్ ఆర్ ఫుట్. The depth of a well, depth of a borewell is 300 feet. మనం జనరల్గా అందరం వింటానే ఉంటాం, మన ఇంట్లో బోర్ వేసుకున్నప్పుడు అది 100 feet, 200 or 300 feet అంటాం. Feet is a unit which is used to measure the length or the depth of that particular bore in FPS system. తర్వాత సేమ్ ఇన్ SI సిస్టమ్. SI సిస్టమ్కి ఇంకొక పేరు ఏంటండి? స్టాండర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్. స్టాండర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్. ఇన్ SI system or SI system, the full form of SI system is Standard International System. Here in this system, again the length is measured in meters. ఈ సిస్టంలో లెంత్ని మీటర్స్లో మెజర్ చేసాం, మాస్ని కిలోగ్రామ్లో మెజర్ చేసాం, టైంని సెకండ్లో మెజర్ చేసాం. సార్ మరి MKS ఉంది, మళ్ళీ ఈ SI ఎందుకు సార్? రెండిట్లలో సేమ్గా మెజర్ చేస్తున్నాం కదా. ఇన్ బోత్ ద సిస్టమ్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఈ రెండు సిస్టాలలో కూడా లెంత్ని, మాస్ని, టైంని ఎలాగైతే మీటర్, కిలోగ్రామ్, సెకండ్ అని మెజర్ చేస్తున్నామో MKS పద్ధతిలో, SI పద్ధతిలో కూడా అలాగే మీటరు, కిలోగ్రామ్, సెకండ్ అనే మెజర్ చేస్తున్నాం. సార్ మరి అలా ఉన్నప్పుడు అసలు MKS ఉన్నప్పుడు SI ఎందుకు పెట్టారు? మరి SI ఉంటే MKS ఎందుకు వాడుతున్నారు? దెర్ ఈస్ అ పర్టిక్యులర్ రీజన్ ఫర్ దట్. దానికి ఒక కారణం ఉంది. సో ఎవ్రీవన్, మీరందరూ కూడా ఈ టేబుల్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఈ టేబుల్ ఉంటే ఎలాంటి యూనిట్ అయినా మనం రాయగలుగుతాము. వీ కెన్ రైట్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ అ యూనిట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సచ్ అ టేబుల్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ టేబుల్ ఎవ్రీవన్. Now we'll see about the reason for choosing SI system. మనం ఇందాకే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఒక అన్రియలిస్టిక్ స్టోరీ ఉంది దీనికి.
ఏంటంటే ఒక పర్సన్ ఏదో మనలాగా ఒక చిన్న పల్లెటూరులో నుంచి వెళ్ళాడు. ఆ పర్సన్ ఏదో కనిపెట్టాడు. ఆ కనిపెట్టింది మాస్కి రిలేటెడ్ అయింది. మాస్ అంటే దాని యొక్క బరువు లేదా అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాటర్, దాంట్లో ఎంతైతే ఆ పార్టికల్స్ ఎంతైతే ఉన్నాయో, ఆ సబ్స్టెన్స్ ఎంత ఉందో దాన్నే మనం మాస్ అంటాం. దానికి రిలేటెడ్గా చెప్పారు. సింపుల్ థింగ్ చెప్పాలంటే మనం పల్లెటూళ్ళల్లో పాలని కొలవడానికి సేర్ అని అంటాం. సేర్ చెంబు, సేర్ కూడా ఒక యూనిటే. ఏం మెజర్ చేసాం సేర్తో? దాని యొక్క మాస్ మెజర్ చేసాం. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు పొద్దున పాలతను వచ్చి మన ఇంటి దగ్గర కామన్ బ్యాలెన్స్ పెట్టి దాని మీద పాలను మెజర్ చేయలేడుగా. అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు, ఒక చిన్న డివైస్ లేదా ఒక చిన్న చెంబు లాంటిది తీసుకున్నాడు. ఆ చెంబులో కరెక్ట్గా సేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద లీటర్ అన్నాడు. సో సేర్ కూడా ఒక యూనిటే. దేనికి మరి? సేర్ ఈజ్ అ యూనిట్ ఫర్ ద మాస్ ఆఫ్ దట్ మిల్క్. ఆ మిల్క్కి ఉన్న మాస్ని మనం ఎలా మెజర్ చేసాం? సేర్లలో మెజర్ చేసాం. ఎలా అయితే లెంత్ మూరల్లో మెజర్ చేసామో ఇక్కడ మాస్ని సేర్లలో మెజర్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఇదే పర్సన్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళాడు. ఆయన కనుక్కున్నది అక్కడ చూపించడానికి ఆయన వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు ఆయన ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్లు చెప్పాలి మరి? సార్ ఏ సిస్టంలో కూడా సేర్ లేదు కదా సార్. మరి అప్పుడు ఆయన ఏ సిస్టమ్ వాడాలి? ఆయనకి ఏ సిస్టమో తెలియదు. కానీ మరి ఆయన కనుక్కునేది తప్ప లేదు, అది కరెక్టే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 లీటర్. సో అప్పుడు ఆల్ ద scientists in that international conference which is held in 1976 have been decided. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక డిసిషన్కి వచ్చారు. ఏంటది? అందరూ ఒకే సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఫాలో అవ్వాలి. అది ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ అయి ఉండాలి. మరి ఆ సిస్టంలో ఏమేమి ఉంటాయి? దిస్ SI సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాండర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్, ఆర్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్, దీనికి ఇంకో పేరు, సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్, సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్. ఇప్పటిదాకా చెప్పింది ఒక స్టోరీ అయితే ఇంకొక కాజ్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు మనం లెంత్ని, మాస్ని, టైంని మెజర్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్స్ అన్నీ సరిపోయాయి. మరి నేను ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నా, లేదా నా బాడీలో ఉన్న టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నా, లేదా ఈ రూమ్లో వచ్చే ట్యూబ్లైట్ వెలుతురు ఎంత వస్తుందో మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నా. మరి అప్పుడు నాకు ఈ సిస్టమ్ సరిపోతాయా? సరిపోవు కదా. సరిగ్గా గమనించండి ఒకసారి. నేను లెంత్ని కానీ, మాస్ని కానీ, టైంని కానీ మెజర్ చేయాలి అనుకుంటే నాకు ఈ CGS సిస్టమ్ కానీ, MKS సిస్టమ్ కానీ, FPS సిస్టమ్ కానీ సరిపోతుంది. కానీ నేనేమనుకుంటాను, ఈ రూమ్లో ఉన్న ట్యూబ్లైట్ నుంచి వచ్చే వెలుతురుని మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నా, లేదా ఇక్కడ ఆ ట్యూబ్లైట్ నుంచి వచ్చే వెలుతురుకి కారణమైన ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ని మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నా, లేదా నా బాడీలో ఉన్న టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నా. మనందరం జనరల్గా చెప్తాం, ఎండాకాలం రాగానే రామగుండంలో బాగా హీట్ ఉంది, రామగుండం 40 డిగ్రీ సెల్సియస్ 48 డిగ్రీ సెల్సియస్ కూడా వస్తుంది అంటారు. మరి ఈ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే ఏంటి? అది దేనికి రిలేటెడ్? టెంపరేచర్కి రిలేటెడ్. మరి దాన్ని మెజర్ చేయాలంటే నాకు ఒక యూనిట్ అవ్వాలి కదా, ఒక యూనిట్ కావాలి కదా. మరి అది ఏ సిస్టంలో లేదు కదా. అప్పుడు ఏం చేసాం? ఈ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ని వాడాం. అంటే ఇంటర్నేషనల్ సిస్టంలో లెంత్, మాస్, టైమే కాకుండా ఇంకొక 4 బేసికల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి. ఇప్పటిదాకా మనం ఏమనుకుంటాం? బేసిక్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఏవి? 3 అన్నాం, లెంత్, మాస్, టైము. కానీ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్కి వచ్చేసరికి అవి మారిపోయాయి. లెంత్, మాస్, టైముతో పాటు ఇంకొక 4 ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అడిషనల్గా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాయి. అవి ఏంటి మనం చూద్దాం ఇప్పుడు.
లెంత్ మాస్ టైం సార్ ఇది ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. తో పాటు టెంపరేచర్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. మనం నిన్నటి క్లాస్లో చూసాం వాట్ ఈజ్ ఎ క్వాంటిటీ అన్నప్పుడు హౌ మచ్, హౌ మెనీ, అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అన్నారు. మరి ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి? తర్వాత ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ, ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ, ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ. చూద్దాం ఇప్పుడు. లెంత్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ మీటర్, రైట్, ఫైన్. మాస్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ కిలోగ్రామ్, ఎస్, ఓకే. మీటర్, కిలోగ్రామ్, టైము మూడు తెలిసినవే మనకి. అలాగే టెంపరేచర్, ద SI యూనిట్ ఫర్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కెల్విన్. ఏంటంటే అది కెల్విన్. తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ ఆంపియర్. అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ మోల్స్. ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ క్యాండెలా. It is denoted by small m. It is denoted by kg, capital K, small g. It is denoted by S. Kelvin is denoted by theta. Ampere is denoted by I. Mole is denoted by MOL. ఇది theta or Kelvin ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. K. Candela is denoted by CD. These are the 7 physical quantities in SI system or international system. In SI system మనం చెప్పుకున్నాం కదా 7 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయండి. ఏంటేంటి అవి? లెంత్, మాస్, టైముతో పాటు టెంపరేచర్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ. ఇప్పుడు లెంత్ని మీటర్లో మెజర్ చేసాం, మాస్ని కిలోగ్రామ్లో మెజర్ చేసాం, టైంని సెకండ్లో మెజర్ చేసాం, టెంపరేచర్ని కెల్విన్స్లో మెజర్ చేస్తున్నాం, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ యాంపియర్లో మెజర్ చేసాం, అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ మోల్లో మెజర్ చేసాం, ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ క్యాండిలాలో మెజర్ చేసాం. సో ఇప్పుడు రికార్డింగ్ వీడియో జరుగుతుంది. ఈ వీడియో జరుగుతున్నప్పుడు మనకు ఫ్లడ్ లైట్స్ ఉన్నాయి. ఈ లైట్స్ నుంచి వచ్చే ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీని మెజర్ చేయడానికి మనకి క్యాండలా అవసరం పడుతుంది. సో ఇవి అంటే మెకానిక్స్ పార్టే కాకుండా ఎలక్ట్రికల్ పార్ట్ కానీ లేదా థర్మోడైనమిక్స్ టెంపరేచర్ పార్ట్ కానీ ఫిజిక్స్లో మనకి మెకానికల్, నాన్ మెకానికల్ 2 పార్ట్స్ ఉంటాయండి. మెకానిక్స్ సరిపడేంతంతా ఆ సిజిఎస్, ఎంకేఎస్, ఎఫ్పిఎస్ సరిపోతుంది మెకానిక్స్. బట్ నాన్ మెకానిక్స్కి వస్తే అది ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం కావచ్చు, టెంపరేచర్ అండ్ హీట్ కావచ్చు, ఇలాస్టిసిటీ కావచ్చు, ఆప్టిక్స్ కావచ్చు. అప్పుడు ఆ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్ సరిపోవు. అప్పుడు మనం 4th సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ చూస్ చేసుకున్నాం. ఆ 4th సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిటే సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్. ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. వాటి యూనిట్స్ అండ్ సింబల్స్. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. దిస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత రూల్స్ ఫర్ రైటింగ్ దీస్ యూనిట్స్, రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్.
for writing units. First rule, unit should be ఇన్వారియబుల్. అంటే యూనిట్ అనేది మారకూడదు. గోదావరి నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళిన తర్వాత, హైదరాబాద్ నుంచి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ యూనిట్స్ అనేది మారకూడదు. సో యూనిట్ షుడ్ నాట్ వ్యారీ. దేర్ షుడ్ బి ఏ పర్ఫెక్ట్ మెజర్మెంట్, పర్ఫెక్ట్ డిజైర్డ్ మెజర్మెంట్ షుడ్ బి డన్, followed as a unit. Next, unit should not write in. Unit should not write in plural form. ప్లూరల్ ఫామ్లో యూనిట్ రాయకూడదు. ప్లూరల్ సింగులర్ అని ఉంటాయి మనకి. ఏంటి? గ్రాము, గ్రామ్స్ ఒకటే ఉంటే సింగులర్ అన్నాం, అలా నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటే ప్లూరల్ అన్నాం. అయితే యూనిట్ ఎప్పుడు కానీ ప్లూరల్ ఫామ్లో రాయకూడదు. సెకండ్ రాయాలా, సెకండ్స్ రాయాలా, కిలోగ్రామ్ రాయాలా, కిలోగ్రామ్స్ రాయాలా, గ్రామ్ రాయాలా, గ్రామ్స్గా రాయాలా అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి. యూనిట్ షుడ్ నాట్ రైట్ ఇన్ ప్లూరల్ ఫామ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్లూరల్ ఫామ్లో యూనిట్ రాయకూడదు. యూనిట్ షుడ్ బి రిటన్ ఇన్ సింగులర్ ఫామ్ ఓన్లీ. ఇట్ షుడ్ రైట్ ఇన్ సింగులర్ ఫామ్. We should not put dot or into in between units. For example, centimeter and meter per second ఇలా ఉన్నాయి. ఇలా ఉన్నప్పుడు మధ్యలో డాట్తో రాయకూడదండి. లేదా ఫోర్స్ వర్క్ డన్ కనుక తీసుకుంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఫోర్స్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ న్యూటన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ మీటర్, అంతే. న్యూటన్ మీటర్ అనే రాయాలి. బట్ వీ షుడ్ నాట్ రైట్ యాజ్ న్యూటన్ ఇంటూ మీటర్ ఆర్ న్యూటన్ ఇంటూ మీటర్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఫాల్స్ కేస్. దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ కేస్. అంటే we should not put any dot or into mark in between the unit. So have you understood now what are the rules to be followed while writing a unit? Unit should not be invariable, or unit should not be a variable, should not vary from place to place. A perfect desired measurement should be followed as a unit. Next, unit should not write in plural form. Unit, while we are writing, we should not put dot or into in between the unit. Physical quantity and derived physical quantity, supplementary physical quantity we have. So here based on mathematical behavior, based on mathematical behavior, physical quantity further divided into two types. One is scalar physical quantity, and other one is vector physical quantity. ఏంటంట, ఏదైతే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఉందో
దాని మ్యాథమెటికల్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు లేదా ఆ మ్యాథమెటికల్ ప్రాపర్టీ మీద అది మళ్ళీ రెండు రకాలుగా డివైడ్ అవుతుంది. అది స్కేలార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటాం, లేదా ఇంకొకటి వెక్టార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటాం. స్కేలార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే ఉంటుంది, బట్ నో డైరెక్షన్. అలాగే వెక్టార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే విచ్ హ్యాస్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. సార్ డైరెక్షన్స్ అంటే మనకు తెలుసు, నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్. మరి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మేర్ నంబర్, ఏ నంబర్ విచ్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఏ క్వాంటిటీ. ఆ క్వాంటిటీని కొలవడానికి ఏదైతే ఒక నెంబర్ వాడుతున్నామో ఆ నెంబర్నే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటాం. వన్ డస్టర్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ మై హ్యాండ్, వన్ ఈజ్ అ మ్యాగ్నిట్యూడ్. వన్ గ్రీన్ బోర్డ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ రూమ్, 1 ఈజ్ అ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అంటే నంబర్, ఆ క్వాంటిటీని ఏదైతే నంబరులో మనం మెజర్ చేస్తున్నామో ఆ నంబర్ని మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటాం. అది ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో తెలియాలి మళ్ళీ. అయితే స్కేలార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి డైరెక్షన్ అక్కర్లేదు, ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటే దాన్ని స్కేలార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అన్నాం. మరి వెక్టార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే దానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి, డైరెక్షన్ కూడా ఉండాలి. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి వెక్టార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. మనం ఎప్పుడైతే రైనీ సీజన్లో వర్షాకాలంలో చూస్తాం, ఇది వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ స్టేషన్ వాళ్ళు పంపిస్తారు, గాలులు పశ్చిమ దిశగా గంటకి 100 కిలోమీటర్ల చొప్పున పయనిస్తున్నాయి అంటారు. ఇఫ్ నాట్, విండ్ ఈస్ బ్లోయింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్ విత్ 100 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. విండ్ ఎటువైపు వెళ్తుందట? నార్త్ సైడ్ వెళ్తుంది. ఎలా వెళ్తుంది? 100 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్తో వెళ్తుంది. 100 కిలోమీటర్స్, 100 ఈజ్ అ మ్యాగ్నిట్యూడ్, కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈజ్ అ యూనిట్. ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ నార్త్ డైరెక్షన్. సో ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నిట్యూడ్తో పాటు డైరెక్షన్ని కూడా మెన్షన్ చేస్తామో అది వెక్టార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అవుతుంది. ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెప్పి డైరెక్షన్ చెప్పకపోతే స్కేలార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, మనం ఏమనుకున్నాం? క్వాంటిటీ ఉంది, క్వాంటిటీని మెజర్ చేస్తే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అయింది. ఫిజికల్ క్వాంటిటీ 3 టైప్స్గా డివైడ్ అయింది. ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అన్నాం, డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అన్నాం, సప్లిమెంటరీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అన్నాం. అదే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మ్యాథమెటికల్ బిహేవియర్ మీద డివైడ్ అయితే దాన్ని స్కేలార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అన్నాం, లేదా ఇంకోటి వెక్టార్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అన్నాం. మరి అన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మెజర్ చేయడానికి యూనిట్స్ వాడాం. సో అప్పుడు ఎన్ని రకాల యూనిట్స్ ఉన్నాయి మనకి? 4 టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వి హ్యావ్: సిజిఎస్, ఎంకేఎస్, ఎఫ్పిఎస్, ఎస్ఐ. దాంట్లో లెంత్ మాస్ టైంకి రాసాం. లెంత్ మాస్ టైంతో పాటు ఎస్ఐ సిస్టంలో ఇంకొక 4 అడిషనల్గా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి: టెంపరేచరు, ఎలక్ట్రిక్ కరెంటు, ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ, అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. సో బై దిస్ first chapter of units and measurements have been completed. So I hope children that you have a complete idea regarding the first chapter of units and measurements. With this we will conclude the topic for this module. So thank you everyone for listening these units and measurements. Thank you. Have a nice day.